सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आपण मानकु पुनश्च स्वागत जनाऊँछि सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराजंकर रचित आत्मबल मनोबल और इच्छाशक्तिर आउ एक नूतन अध्याय को आसंतु जानिबा किभଳି भावरे सद्गुरुदेव निज रचना माध्यम आपण मानकु उत्साहित करिसेंती आपण मानकर इच्छाशक्ति और मनोबल को बढ़ाइबा प्रयास करिसेंती। गुरुदेव कहती प्रकृत सद्गुरु से ही जे आत्मज्ञान द्वारा निजर शिष्य को तार अंतरात्मार परिचय कराई दियंती। जो आत्मा अपार अनंत धन शक्तिर गंताघर जोग साधन रूपी चाबी को प्रयोग करी से सब ट्रेजरी खोली निजर आवश्यकता अनुसार से धन बाहर करी व्यय करिबा तुमर काम। एथिपाई एहार एमिति ज्ञान प्राप्त करि निय जेपरिकी एहाको तुमे कदापि न भूल। यह तुमर काम। एही प्रसंग रे जेते अधिक विचार करिवो सेते अधिक एहार गूढ़ अर्थ बुझी पारिबो। यार गूढ़ अर्थ बुझिया पाई ओ आत्मार महत्व जानिया पाई मो रचित ग्रंथ को केते थर आद्यग्रंथ पढ़िबा उचित। ए ग्रंथ मात्र थरे अधे पढ़िले बुझी हुए ना। नित्य यही सब पाठ को पाठ करिबा द्वारा मनुष्य आत्मज्ञान बा निजर स्वरूप को केवे भूले नाही। आत्मशक्ति आत्मा अत्यंत सूक्ष्म अटे। बहुत छोट छोट जिनिस आखिरे देखा जाए ना। मात्र सूक्ष्म दर्शन यंत्र जहाकू माइक्रोस्कोप कहा जाए ताहा द्वारा देखा जाए। तेबे परमाणु और इथर एते छोट जे सूक्ष्म दर्शन यंत्र मध्य देखा जाए नहीं। मात्र ये आत्मा से इथर और परमाणु ठारू मध्य लक्ष लक्ष गुण छोट। यार लघुता और सूक्ष्मता को विचार करने को जाई यार अपार और अनंत शक्ति दिग को मध्य ध्यान देले बड़ आश्चर्य होबाकू लागे। गोटे सूची बा पतला लोहदंड गोटे ओजन वस्तु को उठाई पारे ना। गोटे छेली ओट को उठाई पारे नाही। मात्र देखंतु आत्मा केते छोट और यार आगरे गोटे गोटे छोट कीट मध्य हिमालय समान अर्थात केवल आत्मा थिबा हेतु गोटे कीट मध्य हिमालय ठारू केते गुण बड़ हो जाए। जितेबाला आत्मा कीटर शरीर को आसी जाए सेतेबाला कीटर समस्त शरीर को नहीं एठारे सेठारे दौड़ा दौड़ी करे। आत्मार वर्तमान रे कीटर शक्ति हिमालय ठारू बड़ अटे। तो दुई दुई मोहनर मनुष्य और 40 मोहनर हाथी को चलाई पारुछि। यह आपण स्वयं विचार करंतु। मोहनर मनुष्य और 40 मोहन हाथीर शरीर को नहीं यही सूक्ष्मादि सूक्ष्म आत्मा एमिति दौड़े कूदे और नाचे जेमिति की बोझ ता आगे किछि नुहे। यही आत्मार शक्ति मात्र 40 क्विंटाल पर्यंत उठाइया पाई सीमित नुहे। यार अपार बल अनंत असीम। समुद्र तिमी माछ हाथी ठारू शह शह हजार गुण बड़ होता है। शुणा जाइछि जे गोटे गोटे तिमी माछ एते बड़ होइथांती जे जहाजर यात्री ता टापू बोली भावी ओल्हाई पड़ती। ए तिमी माछ साधारण पहाड़ ठारू कम ओजन होई नथांती। ए तिमी माछर शरीर को नहीं आत्मा जेबे चाहे तो उछुली उठे कूदे गोटे मोटर कार ठार अधिक बेगर दौड़े। पर्वत मध्य उड़ी पारे। एणु यह अनुमेय हुए कि आत्मशक्तिर कौनसी सीमा नाही। तिमी माछ कहीं जदि आत्मा हिमालय पर्वत मध्य प्रवेश करे तो से हिमालय पर्वत को नहीं उछुलिब कूदिब दौड़िब उड़िब मध्य। हिमालय पर्वत कहीं जदि यही भूगोल रे गोटे आत्मा व्यापक हो जाए तो सारा पृथ्वी को सांगरे धरी दौड़िब। यही पृथ्वी को नहीं खाली नुहे
ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବ ଏହି ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଉଛୁଳିବ, ଦୌଡ଼ିବ, ଉଡ଼ିବ ଓ ତାକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ। ଏଣୁ ଏ ଆତ୍ମା ବଳ ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ ଅପାର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ନିଜ ପାଖରେ ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ରହିଥିଲେ ବି ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଖୋସାମଦ କରେ, ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ସାକାର ଓ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱରର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ପୂଜା ବା ଗୋଲାମୀ କରେ, ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଅପମାନ ଓ ହତ୍ୟା କରୁଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ କାହାରି ଗୋଲାମ କରାଇବା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ଖୋଦ୍, ଖୋଦି ଓ ଖୋଦା ଏହି ତିନିର ମୂଳ ଗୋଟିଏ। ଖୋଦ୍, ଖୋଦି ଓ ଖୋଦାରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଆମ ନିଜର, ଆମରି ଖୋଦି ବା ନିଜ ଓ ଆମର ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଯାହାକୁ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଯେମିତିକି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଜାର ଯାଉ, ଫେରି ଆସୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରେରଣାରେ ନିଜେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସୁ। ଯାହା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ଖୋଦ୍ ଆସିଥିବାରୁ ଖୋଦା ଓ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଖୋଦା, ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ସବୁ ତାହାରି ନାମ ଅଟେ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ନିଜକୁ ନିଜେ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟର ବିଧାତା ଅଟୁ। ଶରୀର ଯାହା କିଛି କରେ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛାରେ କରେ। ଗୋଟିଏ ତୃଣ, ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ବିନା ହଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବଳ ଶରୀରକୁ ଚଳାଇବା ବାଲା, ଦୌଡ଼ାଇବା ବାଲା, କୁଦାଇବା ବାଲା ନୁହେଁ, ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିବା ଓ ବିଗାଡ଼ିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇବା ଓ ମାରିବା ବାଲା, ରଖିବା, ଛାଡ଼ିବା ବାଲା ସବୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ଜୀଇଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ବେକାର ହୋଇ ମୃତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ତାର ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ ସେ ଶରୀରକୁ ଦେବୀ ଦେବତା, ଡାକ୍ତର, ବୈଦ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର କେହି ଏପରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋକେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ କହନ୍ତି। ଏଣୁ ଭକ୍ତ ଓ ମଜହବୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମୃତ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜୀବାତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମାତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ମଜହବୀ ଈଶ୍ୱର ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାଲା ଓ ବିଗାଡ଼ିବା ବାଲା ନା କେହି ଈଶ୍ୱର, ନା କେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ନା କେହି ବୈଦ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବାଲା ଯଦି କେହି ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ତାର ନାମ ଜୀବ। ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଦେବୀ ଦେବତା, ମନ୍ତ୍ର, ଈଶ୍ୱର, ଖୋଦା ବା ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁର୍ଦାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜୀବ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଈଶ୍ୱର ନା ତାକୁ ହଲାଇ ପାରିବେ ନା ବୁଲାଇ ପାରିବେ। ଏଣୁ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ରଖିବା ବାଲା ଏ ଚେତନ ଓ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ବାଲା ଜୀବ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟ। ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼େ ତ ଭୋକ ଲାଗେ, ଏହା ଆତ୍ମା ଜାଣେ ଯେ ଏବେ ମୋ ଶରୀର ଭୋଜନ ଦରକାର। ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଶୋଷ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାହାରେ ରୁଚି ହୁଏ। ଏହିପରି ଖାଇବାର ଭୋଜନ ଓ ପାନ କରିବାର ପାଣି ଶ୍ୱାସରେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ପାଳନ କରୁଥାଏ। ସାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତରୁ ଦୌଡ଼ାଇ ଶରୀରକୁ ତାଜା, ସଜୀବ, ସବଳ ସର୍ବଦା ରଖିଥାଏ। ସବୁ ଆତ୍ମା କରୁଥାଏ। ଆତ୍ମା ବିନା ଏସବୁ କିଛି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତ ମଜହବୀ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୁତାବକ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବାତ୍ମା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା ନଥିବାରୁ ଏହି ମୃତ ଶରୀରର ରକ୍ଷା ସଂସାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶରୀରକୁ ପାଳନ କରିବା ବାଲା ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବଳ। ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ ଯାହା ଏହି ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ, ଆତ୍ମା ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ରାବ, ମୂତ୍ର, ମଳ, ବାନ୍ତି,
ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ କଫ ଆଦି ରାସ୍ତା ଜରିଆରେ ବାହାର କରିଦିଏ। ମଳ ଓ ମୂତ୍ରକୁ ଆତ୍ମା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅପାନ ବାୟୁ ପଠାଇ ଶରୀର ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦିଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ କଫ ଆସିଗଲେ କାଶି କାଶି କାଢ଼ିଦେବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ଆଘାତ ଲାଗିଲା, କେଉଁଠି କଟିବା ପୋଡ଼ିଯିବାର ବିକାର ଆସିଗଲେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଶରୀରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରକ୍ଷକ ଅଣୁ ରକ୍ତ ଅଣୁ ଉପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିରେ ବାହାରୁ କିଛି ବିକାର ବା ବୀଜାଣୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ ତେବେ ଶୀଘ୍ର କଟାସ୍ଥାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଓ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବଥର ଚମଡ଼ାକୁ ପତଳା କରି ଫଟାଇ ତାର ଦୂଷିତ ଅଂଶକୁ ଭଲ କରିଦିଏ। ଯେଉଁଠିକୁ ବିକାର ଆସେ ତାହା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏହି ଶରୀରରେ ରହିବାକୁ ସତରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାହାର ଶକ୍ତି, କୌଣସି ରୋଗ ତାର କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ଅଭଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା କୁଡ଼ିଆକୁ ନିଜେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ଫଟା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହେ ନାହିଁ। ରୋଗ ଆଦି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏହି ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳ୍ପିତ ଯମରାଜ କାହିଁକି ମଜହବୀ ଲୋକଙ୍କର କଳ୍ପିତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବଳ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ରଚିତ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ନିରୋଗ ହେବାର ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାୟ ଓ ଶରୀର ଅମର ହେବାର ଉପାୟ ପଢ଼ି ନେବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଆତ୍ମା ନିଜର ନିୟତ କରିଥିବା ଦିନରେ ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଏ ଆସେ ତ କାନ୍ଦେ କାହିଁକି? ଝିଅମାନେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଫେରିବା ସମୟରେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଏ, ଯିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। 3ଟା ବେଳେ ଉଠିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜ ଘଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଆଲାର୍ମ କଣ୍ଟାକୁ 3 ଉପରେ ଲଗାଇ ଦିଏ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ି 3ଟା ବେଳେ ଝନଝନ କରି ଚିତ୍କାର କରେ, ସ୍ୱୟଂ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଖଟରୁ ଉଠିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୁଏ। ସ୍ୱୟଂ 3 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। 3 ଦିନ ବିତିଗଲେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ କହେ, ଆଉ 4 ଦିନ ଛୁଟି କାହିଁକି ନ ନେଲି? ନିଜର ପ୍ରୋନୋଟ ଉପରେ 5 ଟଙ୍କା ଶତକଡ଼ା ସୁଧ ଲେଖିଦିଏ, ମାତ୍ର ଦେଲାବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରାବୀ, ଜୁଆଡ଼ି, ଅଫିମଖୋର ଓ ବେଶ୍ୟାଗାମୀ ହୁଏ, ମାତ୍ର ତାର ପରିଣାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଆଜି ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଚାହେଁ ଏ ଜନ୍ମର ହେଉ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମମାନଙ୍କର ହେଉ, କର୍ମ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଣିଷ ଜୁଆ ଖେଳରେ ବାଜି ଲଗାଏ, ମାତ୍ର ହାରିଗଲେ କାନ୍ଦେ। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ମଣିଷର ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ତାହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ମଣିଷର କୌଣସି କର୍ମ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ବିନା ହୋଇ ନପାରେ। ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ହଲିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଜନ୍ମ, ମରଣ, ରୋଗ, ଦୋଷ, ପ୍ରେମ, ଦ୍ୱେଷ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସବୁ ଆତ୍ମବଳ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଧୀନ। ରୋଗର କାରଣ ଓ ମନର ପ୍ରଭାବ। ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଉ, ବୈରାଗ ହେଉ ବା ମରଣ ହେଉ, ଏସବୁର କାରଣ ନିଜର ମନ ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ମନ ଚାହେଁ ତ ଏସବୁକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇପାରିବ। ଶରୀରରୂପୀ ପରଦା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନିଜର ମନୋଭାବର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ମନ ଅଳ୍ପ ଡରିଗଲେ ଶରୀରର ରୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଶ୍ୱାସର ଗତି ପ୍ରଖର ହୁଏ, ସାରା ଅଙ୍ଗ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗେ, ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ସାରା ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଖି ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯାଏ।
ଭୂତ ଅସତ୍ୟ। ତେବେ ବି ଭୂତକୁ ମାନିବା ବାଲା ଖୁଣ୍ଟା ଗଛ ଓ ପତ୍ର ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ଭୂତ ଭାବନା କରି ପଡ଼ିଯାଇ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ବିନା ବିଚାରରେ ବିନା ଚିହ୍ନିବାରେ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟର କଥା ମାନି ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଓ ବେମାର ପଡ଼ିଯାଅ, ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମନର ଦୋଷ। ଯଦି ତୁମେ ଲମ୍ପଟ ମିତ୍ର ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଧୂଆଁ ଖାଅ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଅ, ମଦ ପିଅ, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ବେଶ୍ୟାଗମନକୁ ମାନିନିଅ, ଏହାର ଫଳ ଖରାପ ହୁଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ତୁମର ମନ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲି ଖରାପ ମିତ୍ର, ଡାକ୍ତର, ବୈଦ୍ୟ, ଧୂର୍ତ୍ତ, ମୂର୍ଖ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ତ ଏହା ତୁମରି ମନର ଦୋଷ। ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନ ଖାଅ, ନ ପିଅ ଓ କାମ ନ କର। ଏଥିରେ ତୁମେ ରୋଗୀ ହୋଇଯିବ, ଅଭାଗା ହେବ, ନିର୍ବଳ ହେବ, ପରତନ୍ତ୍ର ଓ ଅଜ୍ଞାନ ହେବ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ନିଜର ଆଖି ଖୋଲ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରି ମୂର୍ଖ ଗୁରୁ ମଜହବୀ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଝିବାକୁ ନ ଚାହଁ, ତୁମକୁ କିଏ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ନିଜର ମନ ହିଁ ନିଜର ବନ୍ଧନ ଓ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଯେଉଁ କାମରେ ଏଠାରେ ସୁଖ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଫାଙ୍କା ପ୍ରଚାରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଲଢ଼ାଉଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ମୁଁ କହୁଛି କି ମିଛୁଆଙ୍କର ପେଟରେ ସେମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେବେ ଥିଲେ? ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ, ସହାୟକ, ମିତ୍ର, ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଓ ପ୍ରେମୀ କିଏ? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ। କେହି ତୁମର ସାଥୀ ନୁହନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସହାୟକ, ସାଥୀ, ମିତ୍ର ଓ ରକ୍ଷକ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ। ଯାହାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷାରେ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି, ଯେ ତୁମକୁ ଏହି କଥା ବତାଇ ଦିଏ, ସେ ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଚିହ୍ନ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନିଅ, ତୁମର ସମସ୍ତ କାମ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବଳ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳକୁ ଚିହ୍ନି ସତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ।